کراچی کے سسٹم کے حوالے سے 3 روز سے خبریں چل رہی ہیں۔ خبریں کیا چل رہی ہیں کہ سسٹم میں جو ہے وہ ہاتھ پڑ گیا، سسٹم میں جو ہے وہ شکنجا مضبوط جو ہے وہ اس میں پڑ گیا، کوئی عمرے پہ بھاگ گیا، کس کا تبادلہ کروا دیا، کسی کو یہاں پھینک دیا گیا، کس کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا، فلاں ایسے چوچار چھوڑ کے چلا گیا، فلاں سسٹم کا بندہ۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جو میں آپ کو حقائق بتا رہا ہوں وہ آپ سن کر آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے کہ سسٹم کے ساتھ 1 انچ کا بھی کھلواڑ نہیں ہوا ہے۔ کوئی کہے کہ راولپنڈی اسلام آباد سے بندہ آیا اور انہوں نے یہاں کے تجارت کے جو اہم رہنما تھے ان سے گفت و شنید کی اور ان سے جو ہے وہ پتہ کیا اور وہ رو پڑے، پھٹ پڑے، کہا کہ ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے اور ہم یہاں تجارت نہیں کریں گے، کاروبار نہیں کریں گے۔ کاروباری شخصیات نے جو ہے وہ ان کا آنسو نہیں سوکھ رہے تھے، اتنا جو ہے وہ روئے، اور خبر چلی کہ جو سیکریٹری یوٹیلائز ہیں ان کو ہٹا دیا گیا، ڈپٹی کمشنر ملیر کو ہٹا دیا گیا، ڈپٹی کمشنر جو کیماڑی کو ہٹا دیا گیا، فلاں فلاں وغیرہ وغیرہ ان سیکریٹریز کو ہٹا دیا گیا۔ جو بھی تھے امتیاز شاہ تھے وہاں پر ایم ڈی، اس کو ویسٹ مینجمنٹ میں ان کو ہٹا دیا گیا۔ سارے یہ چیزیں چلیں اور ہم بھی غور کر رہے تھے، لیکن ہم نے بھی کہا کہ یار پتہ تو ہمیں بھی چلے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، واقعتاً ایسا ہو رہا ہے۔ تو ہمیں سسٹم کے ہی بندے نے نام بتانے سے گریز کرتے ہوئے کہا کہ ایسی بھائی کوئی بات نہیں ہے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، ایسا کوئی پرابلم کریٹ نہیں ہوا ہے، یہ روٹین کے حساب سے بدلیاں ہیں۔ اور سسٹم کو یہ جو سلام ڈپٹی کمشنر آپ نے سنا ہوگا، 3-4 ٹینیور سے ڈپٹی کمشنر لگا ہوا تھا ملیر، اور وہ سسٹم کے ساتھ دھوکہ دہی کر رہا تھا۔ دھوکہ دہی یہ کر رہا تھا کہ سسٹم کی جو ان کے ہاں پیمنٹ ہوا کرتی تھی اس میں انہوں نے گھپلے لگائے تھے۔ مثال کے طور پر آپ نے سنا ہوگا نام مکیش چاولہ کا۔ مکیش چاولہ جو منسٹر اب بنے ہیں ایکسائز کے، ان کو پہلے جو ہے وہ محکمہ یہ نہیں دیا جا رہا تھا، بلکہ انہیں وزارت میں شامل نہیں کیا جا رہا تھا۔ ایم پی اے انہوں نے جو ہے وہ منتیں کر کے لی، تو ان کی وزارت کے لیے بلاول بھٹو زرداری گئے اپنے ہی جو ہے وہ بڑوں کے پاس اور کہا کہ جو یہ ہے اپنا مکیش چاولہ اس کو وزارت دی جائے، تو کہا گیا کہ سسٹم کے ساتھ یہ کھلواڑ کر رہا ہے، سسٹم کے ساتھ یہ نہیں چل رہا ہے، تو اسی لیے اس کو جو ہے وہ وزارت نہیں دی جائے گی۔ کہا کہ اب ذمہ داری میں لے رہا ہوں، آئندہ آپ کے ساتھ یہ نہیں ہوگا۔ تو خیر وہ تو وزیر بن گیا۔ اسی طرح بتا رہا ہوں کہ ڈپٹی کمشنر جو سلام تھے یہاں کے لائے گئے تھے بلوچستان سے، اور وہ ایک بلوچستان کے صوبائی وزیر جو ایوان صدر میں بیٹھتے ہیں ان کے کہنے پر اس کو لگایا گیا تھا، لیکن وہ سسٹم کے ساتھ دعات کر گیا۔ جتنی بھی زمینوں پر قبضے ہوئے تھے پیمنٹ ان سے ملی تھی، لیکن وہ پیمنٹ انہوں نے آگے اپنا حصہ رکھ کر نہیں منتقل کی، جس پر اختلافات ان کے بڑھے اور اختلافات کی وجہ بنی اس کا تبادلہ۔ جتنی بھی ملیر کے اندر زمینوں پر لینڈ گریبنگ ہوئی یا زمینوں پر قبضہ کیا گیا تھا، اسی حساب سے جو ہے وہ سسٹم کے پیسے رکھے جاتے ہیں۔ اب سسٹم جو ہے وہ جتنے بھی افسران رکھواتا ہے، مثال کے طور پر وہ اپنے ہی نیچے ان کے خلاف جو ہے وہ جال بچھاتے ہیں۔ اب سسٹم سے وہ سسٹم پوچھتا ہے، جو سسٹم نیچے رکھا جاتا ہے، ڈپٹی کمشنر ہو، اسسٹنٹ کمشنر ہو، تحصیلدار مختار کار ہو، پٹواری ہو، کلرک ہو، یا جو ہے وہ رجسٹرارڈ آفیس ہے ریونیو کی وہ ہو، سارے کے نیچے جو ہے وہ جال بچھایا جاتا ہے۔ وہ اپنے ہی کارندے رکھتے ہیں اور انہی کے ذریعے یہ معاملات پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ صورتحال اب کہاں پہنچی ہے۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ سر جی یہ صرف اپنا ہی پیٹ پالنے میں مصروف ہے، خود کھاتا ہے، نہ ہمیں کھلاتا ہے، نہ آپ کو جو ہے وہ سسٹم میں پیسے دینے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ جب جو اہم ہمارے کراچی کے تاجر تھے، ان میں جو ہے وہ عقیل کریم ڈیڈی تھے، کوئی تیلی تھا، کوئی پتہ نہیں کون کون تھے، انہوں نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے بھی یہ شکایات اس وقت کی تھی کہ ہمارے ہاں یہ ہو رہا ہے۔
ज़मीनें तो कराची की चली गई, जो भी सरकारी ज़मीन बची थी वो सारी की सारी सिस्टम ले उड़ा है। कहीं शादी हाल बना है, कहीं कॉलेज के प्लाट हैं, जैसे ये मलिर मुर्गी खाने और मलिर की पुल जो है वो हम नदी की पुल क्रॉस करते हैं, जैसे ही चढ़ते हैं तो उसके जो है वो नीचे से 4 से 6 एकड़ ज़मीन गर्ल्स कॉलेज के लिए रखी गई थी, उस पर सिस्टम ने कब्ज़ा कर लिया। 4 दीवारी बाउंड्री, डिप्टी कमिश्नर जो सलाम था उन्होंने इसकी पेमेंट जो है वो उन्होंने सिस्टम में नहीं दी। उसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे यूसी 04 खुलदाबाद की 17 एकड़ ज़मीन है, तकरीबन करोड़ों रुपए जो है वो डिप्टी कमिश्नर ने लिए थे सलाम ने, तो एक कोड़ी पाई भी सिस्टम के हवाले उन्होंने नहीं की। तो वो बता रहा था, जो लैंड ग्रेबर उनके पास जाते हैं या जो माफियाज जाते हैं तो उनको डिप्टी कमिश्नर अच्छे तरीके से बिठा के बताता है कि बेटा ये सीएम का सिस्टम है, ये फलां का सिस्टम है, ये फलां का सिस्टम है और मजबूत सिस्टम है। और गेट नंबर 4 जो है वो कैंट का रास्ता जो जाता है उनका सिस्टम है। मतलब सारे उन्हें शिकंजे जो है वो इस तरह जकड़ते थे लोगों को, लैंड ग्रेबरों को, कि वो परेशान हो जाते थे कि यार इतना सिस्टम है। अब सिस्टम तो कराची के अंदर मुतारफ़ करवाया गया है, अल्लाह करे ये गर्क हो जाए सिस्टम, लेकिन सिस्टम में कोई जो है वो अच्छे तरीके से हाथ नहीं पड़ा है। ये रूटीन के तबादले तो हुए हैं, जैसे कोरंगी ठेके पर दिया गया है, मलिर ठेके पर दिया गया है, यहाँ नादरन बाईपास ठेके पर दिया गया है, क्यामाड़ी ठेके पर दिया गया है। तो ये सारा सिस्टम ठेके पर है और ठेका होता है महीनों का होता है, हफ्ते का होता है और दिनों का भी होता है। इन ठेकों पर जो है वो सारा सिस्टम चलता है। अब वो उसमें दरारें नहीं पड़ी हैं, जो सिस्टम चल रहा है वो चल रहा है रूटीन के हिसाब से। जो अफसरान उनके उसमें नहीं आए उनका तबादला करवाया गया और दूसरे वो जाते हैं तो अपने बच्चे देकर जाते हैं, नाम वो गिनवाते हैं कि भाई अगर मुझे आप यहाँ से हटा रहे हो तो मैं अपना ही बरखुरदार आपको दे के जा रहा हूँ। 10,000 भी कहीं आपको मिलेंगे तो सिस्टम के नीचे जो सिस्टम इनका बना हुआ है वो बताएंगे कि साहब को 10,000 फला जगह से मिलते हैं। वो शाम को कॉल सिस्टम वाले करते हैं कि भाई तुमको 10,000 मिले हैं तो 5,000 हमारे निकाल दो। ये हाल है, आपको दिली तौर पर बात ये बता रहा हूँ कि ये सिस्टम का हाल है यहाँ कराची में ख़ास तौर पर। तो ऐसी कोई बात नहीं है जिसको आप जो है वो टेंशन के तौर पर ले रहे हैं। उमरा तकरीबन पीपल्स पार्टी वाले उमरे पर गए हैं और कोई वापस आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई वापस आ रहा है। ये सारे आप अगर उठाकर लिस्टें देख लेंगे, अगर इमिग्रेशन हुकाम से पूछ लेंगे तो तकरीबन पीपल्स पार्टी सारी गई हुई है उमरे पे, सिवाय बिलावल भुट्टो जरदारी के, आसिफ अली जरदारी के, आदि फरियाल भी गई, सीनियर रहनुमा भी गए, तकरीबन वो जाते रहते हैं उमरे पर। ऐसी कोई बात नहीं है कि फला उमरे पे भाग गया, फला जो है वो मुल्क छोड़कर चला गया। अब इनके खिलाफ जो है वो बड़ा जो है वो शिकंजा तैयार किया गया है। वो बंदा बाहर से आया, बंदे को खुद परेशानी होती है, बंदे खुद जो है वो इनसे हिसाब किताब लेते हैं। ये तो इनके हाथ तो कुछ लगने वाला नहीं है। ये भी मैं आपको बात बता दूं कि सखी और जो शूम होता है उसका सालाना हिसाब कहते हैं कि बराबर हो जाता है। पीपल्स पार्टी की सूबाई क़यादत कमाती किसी और के लिए है और उनके पल्ले ये पड़ता है कि इक़्तिदार उनको मिलता है, पुलिस का प्रोटोकॉल मिलता है, अफसरान शाही उनकी सुनती है, ये उनका चलता है। बाकी तो जितने भी वो कमाते हैं वो देकर आते हैं और इनको जो है वो किचन का खर्चा मिलता है और किचन के खर्चे में वो ही अपना गुजर सफ़र करते हैं। लेकिन इनको जो है वो ज़्यादा खाने के लिए नहीं रखा गया है। अब खाने का जो दौर था वो गुजर चुका 2008 के बाद। अब इनकी जो है वो रस्सियाँ ढीली नहीं की गई हैं, वो टाइट की गई हैं और खींची गई हैं कि आप जो है वो इस तरह नहीं खा सकते जिस तरह पहले खाते थे और आपसे कोई पूछने वाला नहीं होता था। लेकिन अब एक एक पाई का हिसाब लिया जाता है। ब्यूरोक्रेट हो, सियासतदान हो, वज़ीर हो, मशीर हो, सेनेटर हो, जितने भी उनको स्कीमें मिलती हैं उन तक जो है वो उनकी रसाई होती है और उनके ही हिसाब से वो चलना पड़ता है। अगर जो नहीं चलता है तो उनको बाहर ऐसे फेंक देते हैं जैसे उनको पता ही नहीं चला कि मेरा कसूर था क्या। तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि सिस्टम जो है वो अब डीरेल हो रहा है। सिस्टम अभी भी है, तरसों परसों जो है वो कब्जे जारी हैं।
سارا سسٹم بکا ہوا ہے، سارے سسٹم کے افسران بکے ہوئے ہیں، سارے سسٹم کے ساتھ چل رہے ہیں. اب پریشانی کی کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں جو آپ ناظرین کو بتائی جا رہی ہے کہ اس طرح یہ ہو گیا.